इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। पंजाब दे विच नवीं सरकार आई है, नवां समा बदलिया गया है, दफ्तरां दा समा जो है तब्दील कर दिता गया है। अज तुहानूं दस दईए कि सूबे भर दे विच दफ्तर जो ने सवेरे 7:30 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक लगने शुरू हो गए हैं। सब तो पहला मुख मंत्री भगवंत सिंह मान अपने दफ्तर दे विच पहुंचे। 7:15 बजे के करीब वो अपने दफ्तर दे विच पहुंच गए सन। उस तो बाद उन्होंने बाकी मंत्रियों ने भी यही तस्वीर जो है नज़र आई। सकत्रेत दे विच सारे मंत्री जो ने 7:30 बजे तो पहला पहुंच गए। सरकारी दफ्तरां दीआं भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ जो है देखी। मुलाजम जो ने वो समय सिर पहुंचे। अफसर डिप्टी कमिश्नर हो, SSP हो, पुलिस कमिश्नर हो, सारे ही ऑफिसर जो ने मुलाजम जो ने वो समय सिर ऑफिस पहुंच गए। ये दावा किया जा रहा है 15 जुलाई तक थानू दस दईए कि समा जो है लागू रहेगा। ये दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री के वलों दी कि 350 मैगावाट बिजली की बचत होगी रोजाना। 17-18 करोड़ रुपए के बिल जो ने वो घटणगे। एक घड़ी भी तुसीं देख सकते हो, सवेर का टाइम सीगा जदों डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए। चार तस्वीरां तुहानूं मंत्रियों दियां भी दिखावांगे जो मंत्री साहब अपने ऑफिस दे विच नज़र आए। अमन अरोड़ा, हरभजन सिंह ईटीओ, कुलदीप सिंह धालीवाल, ब्रह्म शंकर जिंपा, इस तरह के नाल खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा, चेतन सिंह जोड़ा माजरा, ये तमाम मंत्री जो ने अपने दफ्तरां दे विच समय तो पहले ही पहुंच गए सन। सो किते ना किते इन्हां दे वलों भी जो है अपने मुलाजमां दे लई जो इन्हां दे अंडर काम करते हैं उन्हां दे लई एक नज़ीर पेश की गई कि समय ते दफ्तर जरूर पहुंचना है। सो सरकारी दफ्तरां दा समा बदलिया, पर सवाल यही है कि मुलाजमां दे लई राहत है या आफत। की आम लोगों को इस समा बदलण दे नाल कोई फायदा होवेगा? जो दावा किया जा रहा है सरकार के वलों दी कि फायदा होवेगा, पर सवाल ये भी है कि पिंडां दे लोग ये मंग कर रहे हैं कि हुण बसां दा समा भी बदलिया जाए ताकि असीं समय सिर अपने काम करवाउण लई सरकारी दफ्तरां दे विच पहुंच जाइए। हालांकि सरकारी मुलाजम जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के नाल अपने परिवार के नाल समा बिताउण दे लई जो है वेला मिल जाएगा। मुख मंत्री ने की कुछ किया वो थानू सुणावांगे। मुख मंत्री ने किवें दस्सिया कि इतिहासक फैसला है, की कुछ इस दे नाल फायदा होवेगा वो थानू सुणाउने आ, ते फिर बाकी मंत्री की कुछ इस ते तर्क दिंदे नज़र आए वो भी थानू सुणावांगे। अज तो एक नवेकला फैसला पंजाब सरकार जिहड़ी है वो लागू कर रही है। देश दे विच पहलां इस तरह नहीं किया गया कदे। अज तो पंजाब दे जिहड़े सरकारी दफ्तर ने उस सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर के 2 बजे तक लगातार खुलणगे। इस दे 2-3 फायदे जिहड़े ने वो होणगे। असीं ये फैसले नूं लागू करन तो पहलां लोकां नाल हरेक दर्जा बदर्जा मुलाजमां नाल भी गल कीती तां उन्हां सारिआं ने सहमति दित्ती कि जी इहदे विच किसी का तर्क सीगा, किसी का कोई तर्क सीगा, कि पर सहमति वाला तर्क सीगा। पहली गल तां आने वाले दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा ਵਧਣ ਦੇ चांस ने। इस बार मौसम विभाग की भी जी पेशन गोई है, उन्होंने भविष्यवाणी जी की गर्मी जी है बहुत ज़्यादा पैण के आसार ने, खास तौर पर मई, जून, जुलाई। 7:30 बजे ऑफिस खुलणगे, लोग आउणगे अपने कामां लई। किसी का 8 बजे काम हो जूगा, अर्जी देनी है, कोई 7:45 भी वेला हो सकता है, कोई 8:30 वेला हो जाऊगा। उस तो बाद लोग अपने रोज़मर्रा की जिंदगी के कामां ते जा सकते हैं। किसी ने दिहाड़ी ते जाना है तो दिहाड़ी छड्डनी नहीं पऊगी कि मैं अज दफ्तर जाना है, क्योंकि इस तो पहला टाइम 9 तो 5 सी। उहदे विच जां तां दिहाड़ी छड्डो जां ऑफिस छड्डो। ऑफिस नहीं छड्डिया जा सकता, कोई काम है सरकारी, तो फिर उन्होंने अपना काम छड्डना पैंदा सी, दिहाड़ी छड्डनी पैंदी सी। सो एक तो यह हो गया फायदा कि ठंडे ठंडे जिन्होंने पंजाबी च कहने हैं, लोग आउणगे तो उन्होंने काम होणगे, उस तो बाद रोज़मर्रा की जिंदगी च अपने काम कार करन नाल बिजली की बचत भी होगी, क्योंकि बिजली जिहड़ा है बड़ा वड्डा मुद्दा है।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲਗਭਗ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰ ਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੂਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਗੇ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਧਰਮਾਜਾ ਜੀ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਫਸਰ ਅੱਜ 7:30 ਵਜੇ ਡੇਰੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 7:25 ਦੇ ਸਰ, ਹਾਂ 7:25 ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂਗੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੂਗਾ, ਸੈਰ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ? ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। बिल्कुल एक बहुत ही इतिहासिक फैसला सरदार भगवंत सिंह मान जी ने किया गया और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਰਚੇ ਜੋ ਨੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। तमाम ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਮ ਦੇ ਦਮੜੇ ਚਲਾਤੇ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਕੀ ਪਲੱਤੀ ਹੱਥ ਮਾਰੇ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਗਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 2-3 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਈਵਨ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਠ ਤੇ ਉੱਠ ਖੜਦਾ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਸਭ ਕੋਲੇ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ?
ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ 2 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਕਲੋਜ਼, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ। ਹੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰਾ ਚੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਕਰਤਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੋਸੀਬਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਿਗੜਨ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ? देखो जी, पहले तो जो इन्हां दी ये स्टेटमेंट है, मैनू तो बिल्कुल ही सेंसलैस लग रही है, जिहदा कोई भी मीनिंग नहीं है, मीनिंगलैस। कि इन्होंने ये समझण वाली गल है इत्थे बहुत वड्डी, कि जिवें इन्होंने हुण मैं एक वीडियो भी देखी सी, मुलाजिम खुद जिहड़े परेशान ने वो गल कर रहे सी कि अगर सरकारी दफ्तर दे विच कोई 10 मुलाजिम एक एसी दे नीचे बैठदे हो, अगर वो 10 जाने आपदे घरां च जाके एक एसी चलाउणगे, कि बिजली वधेगी कि घटेगी? पहले तो इन्होंने यही नहीं मूर्खां नूं पता। दूसरी गल है कि सरकारी बिजली अलग है कि घरां दी बिजली अलग है। मतलब सेंसलैस स्पीच, कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ भी कह देना, हवा च तीर मार देने, कभी योगा सेंटर दा गल कर देनी, कभी पंजाबी मां बोली, मतलब टोटली स्टेटमेंट्स इन्हां दियां फेक ने। दूसरी गल कि लेडीज लई बहुत वड्डी प्रॉब्लम आंदी है। देखो, मेल जो इंप्लॉय है वो जा सकते, चलो 7 बजे भी उठ के चल जाएंगे, लोग 6 बजे भी बुलाएंगे, 6 बजे भी चले जाएंगे। लेकिन जो एक लेडी है उन्हें घर दे भी काम निबेड़ने हैं, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਡਿਊਲ ਸਾਰਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣੇ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ, ਘਰ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡੰਕੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ 58,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਵੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਏਡੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਅ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ कि ये दिखावे वाली पार्टी है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और पब्लिक है, ये सब जानती है। शशि वीर जी का डायलॉग हैगा तो मैं इन्होंने सूट कर रही है कि इन्होंने काफ़ी सूट करता है कि पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक सब जान गई है जी, बड़ी चंगी तरह जानू हो गई है। उन्होंने जो चाह चढ़िया सी झाड़ू का, तो मैनू लगता हुण इस झाड़ू की सफाई होने वाली है जी। ठीक है तुसीं कह रहे हो झाड़ू की सफाई होने वाली है। शशि वीर साडे नाल जुड़े ने। शशि जी, जे गल कीती जावे जिस तरह दे नाल ये जिक्र कर रहे हैं कि पब्लिक का ध्यान जो है वो नहीं रखा गया, तो एक जो सीएम साहब के वलों की गल कही गई कि असीं बिजली बचावांगे, तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सरकार दे कोल बिजली की शायद सरकार नूं पहले ही पता है कि घाट हैगी है, तो इसलिए आपां बहाना लभ रहे हैं। सर पहली गल तो बिजली की कोई घाट नहीं है। अगर कोई सरकार बिजली बचाने वास्ते कोई कदम चुक रही है या दूसरे पास सुविधा पहुँचाने वास्ते चुक रही है तो कोई गलत गल नहीं है। तुसीं देखो कि पहला जो टाइम सीगा 9 बजे का सीगा, 9 तो 7:30 बजे 1.5 घंटे के फर्क ने जो 2 घंटे 2 बजे जो 9 तो 4 सीगा वो 7:30 तो 2 बजे तक का कर दिता गया। 2 बजे टाइम फ्री हो जाएगा, टाइम सिर आपके लोग घर चले जाएंगे। पहली गल तो आपके परिवार नाल समय वध बिता सकणगे। दूसरे पासे तुसीं देखोगे कि जिस तरीके दे नाल पोर्ट्रे किया जा रहा है कि तुसीं काम ही नहीं होणगे, लोगों के काम ही नहीं होणगे, दफ्तर जल्दी बंद हो जाएंगे, जल्दी स्टार्ट भी तो हो रहे हैं दफ्तर। पर दूसरे पासे क्योंकि ओपोजिट पार्टियां ने इन्हों का विरोध करना है, इन्होंने ओपोजिशन वास्ते, क्योंकि इन्हों को बोलने वास्ते कुछ तो चाहिए अपोज करने वास्ते।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 7:30 ਵਜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਸੇਮ ਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 4:30-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰ ਡੇ ਯੂਨਿਟ ਬਚਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਰਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਚੌਥੀ ਪਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਰੀਅਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਲਰੇਡੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2018-2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰੀਏ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ EMPLOYEES ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸੌਣਗੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੌਣਗੇ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੇ ਵਾਈਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਦਿਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਟ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਵੇ ਐਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਆਫਿਸ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਲੇਡੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ਵੀਰ ਚ। ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਮੈਡਮ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 15 ਤੱਕ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜਕਾ ਕੜਕਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਚਮੜੇ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰੂਟੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿੱਕਤ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, क्योंकि देखो जी नौकरी की ते नखरा की, पाती पेट का सवाल है। बेचारे रोटी ਲਈ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ 6 ਵਜੇ, ਚਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, शशि वीर जी कहते जी बिजली कोई नहीं जी, असी तो बिजली नहीं, अगर उपराला हो रहा तो बड़ा वधिया हो रहा। भाई जी स्टेटमेंट तो एक रख लिया करो, तुहाडियां तो स्टेटमेंटां ही नहीं रलदियां, सीएम साहब दी होर, तुहाडी प्रवक्ता दी होर, मतलब एक गल करिया करो। वैसे तो तुहाडे ते सानू कोई यकीन हैगा भी नहीं, तुहाडियां सारी जिन्नी बयानबाजी टोटल हवा दे विच, जीरो एंड जीरो ग्राउंड लैवल ते तुहाडी कारगुजारी है जी। ठीक है शशिवीर जी, इन्हों का जवाब देना। एक अमनजोत जी ने भी सवाल चुकया कि फैसला तुसीं सवेरे लै लैंदे हो, शाम को वापस हो जाता, कि आने वाले दिनों च वापस होएगा या 15 जुलाई तक पूरा लागू रहेगा इन बिन? सर पहली गल तो जी पॉलिसी है बिल्कुल सुविधा वाली हैगी, इन्हों शायद नहीं लग रही, क्योंकि अपोज करना ओपोजिट पार्टियां बोलने वास्ते कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में अपोज कर रहे हैं सुविधा एक्सप्लेन करियो मेनू जरा, सुविधा समझ नहीं आ रही। मैं सुविधा कर रहा जी, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 9-10 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਰ 7:30 ਵਜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਰਡ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਬਚਾ ਕੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ बढ़नी ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੌਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 7:30 ਵਜੇ ਗਰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ,
ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਮਨਜੋਤ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 9-10 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ਵੀਰ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਆ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ 12:30 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ NGO ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੌਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰ ਲੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਟੌਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। I will make you clear this ਕਿ do not taunt me। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚਲਾ ਲਓ। ਅਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਢੱਕਣ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ, ਐਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਨੀ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਝੂਠੀਆਂ ਐਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਐਡਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, EMPLOYEES ਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, EMPLOYEES ਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2-2:30 ਜੇ 2 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਰਚੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਣਗੇ ਰੋਜ਼, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਐ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਹਵਾਈ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਖਤਮ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸੋਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗਾ, BJP ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜੀ ठीक है शशि जी, वो सीधा सीधा ये कह रहे ने कि अज तो सारे मंत्री पहुंच गए, सीएम साहब भी पहुंच गए, कि अज पहले दिन सिर्फ फोटो खिचवाउण लई पहुंचणगे कि रोजाना इस तरह दे नाल दिखणगे? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਵਾਹਿਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ EMPLOYE ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ ਅਮਨਜੋਤ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥਰੂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ CBI ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ CBI ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ CBI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਏਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਜਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 18 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਰੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ, ਸੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ, LIC ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, 9 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ EMPLOYE ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ? ਸਰ, ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, SDO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਸੀਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIRs ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਲਤ, ਚਾਹੇ ਮੈਰਿਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਗਿਣਵਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਸੀ ਔਰ 1.5-2 ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਭੇਜਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਭੇਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ।
ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਰੀ ਭਜਾਈ ਪਈ ਆ। ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਆਪੇ ਬੇਬੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪੇ ਵੋਟ ਸੁਹਾਗਣੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਉਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ? 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੱਟਤਾ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜੀ ਕਣਕ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਵੇਂ ਘਟੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਜੂਵੇ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਚੋਣਾ ਚਾਣਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਤੁਰੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ 'ਚ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ? ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫਾਇਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਵਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੇਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਘਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਆਫਿਸ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੇਗੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਨਿਪਟਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਰੋਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ।
ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ 5 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਐਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਾ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, 6 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 2 ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਾਰੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਈਵਨ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਲ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ। 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, 1100 ਪਾਰ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿਲਾਇਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ, ਚਾਹੇ LIC ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ CBI ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਮਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਆਊਗੀ ਬਈ? 7.5
7 ਵਜੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਊਗੀ? ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ, ਬਠਿੰਡਿਓਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਹਾਊਸ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਚੀਕਾ ਕਢਾ ਦੂ, ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਹਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ 40 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ 20 ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋਣੀ ਘਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਹੈਲਪ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਈ, ਔਰ ਅੱਧੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਪਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, 7:30 ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੰਡਾਈਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ NGO ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਿਦੋਂ ਕੱਟਤੀ ਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 295 AA ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 295 AA ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਮਾਊ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਂਡਾ ਸੱਟ ਦੋ ਮੈਡਮ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 295 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, EMPLOYEES ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਸੋਖਾਣਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਦ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੰਡਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮਿੰਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ।
ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ 4 4:30 ਵਜੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ 4 ਸੀਗੇ, 7:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੱਟ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੱਟ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਹੈ ਬਚੇਗੀ। 17-18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।